नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मानक आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज ए वीडियो रे आपण मानक आमे एपरि तथ्य प्रदान करिवु जहा आपण पूर्वरु केबे सुनी नथिबे बा आपण को केही कहि नथिबे। एही वीडियोटी आपण माने जानिबे सेई अप्रिय सत्य जहा आपणकर जीवनर समस्त दुख कष्ट पीड़ार मूल कारण होइथाए एवं आपण जानिबे जे आपणक मनरे उंकी मारुथुबा समस्त प्रश्नर गोटी गोटी करी उत्तर, जेपरिकी आपणको दुख काहेकि मिलुछि एवं आपणकर दुखर कारण कौन, आपणकर भाग्ୟରେ दुख अछि किंबा आपणक निज पई ए सब दुख कष्ट भोग करुछंती। तेबे एही सब प्रश्नर उत्तर देबा सह प्रकृत कारण कौन ताहा मध्य आपणको जणाई देबु। तो बंधु माने सबुठारु बड़ कथा हैला ए सब दुख कष्टरू आपण किभଳି बाहर को आसीबे सेथि पई आपणको किछि सहज उपाय मध्य आमे जणाइबु। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मेष राशि होइथाए तेबे आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने एबे आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को एवं जानिबा आपणक जीवनर किछिटा अप्रिय सत्य कथा से विषय रे। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य एवं भविष्यत रे कौन रहिछि एवं केउ शुभाशुभ फल तांकु प्राप्ति हेबो से विषय रे गोटी गोटी आलोचना करिबा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशि राश्याधिपति हेउछंती प्रभु मंगल एवं मंगल सेनापति अटंती, नवग्रहंकर सेनापति अटंती। सेथिपाई मंगल हेउछंती ऊर्जावान ऊर्जार कारक ग्रह एवं मेष राशि व्यक्ति माने मध्य ऊर्जावान अटंती। सेथिपाई आपण माने लक्ष्य करथिबे मेष राशि व्यक्ति मानक मध्यरे गोटे लीडरशिप क्वालिटी थाए। से माने जेकोनोसी कार्य रे नेतृत्व नेबा पई पसंद करिथांती एवं सेही कार्य को से माने सठिक रूप रे परिचालना करिथांती। से माने जेकोनोसी क्षेत्र रे नेतृत्व नेले मध्य सेमानक द्वारा कोनोसी भूल होई न थाए। ता सहित एही व्यक्ति माने जेकोनोसी कार्य को दायित्व नेबे जेकोनोसी कार्य को सुचारू रूपे परिचालित करिबा पई मनस्थ करिवे सेही कार्य को से कले बले कौशले संपादन करी शेष करिवे। ता सहित एमाने एक संगरे बहुत गुड़िए कार्य रे मुंड पुरांती। यह हेउची ए मेष राशि व्यक्ति मानकर प्रथम अप्रिय सत्य। एमाने सर्वदा चेष्टा करती गोटे समय रे सब गुड़िए कार्य करिबा पई एवं एमानक पाखरे सेही दक्षता मध्य भरी रही थाए जेउथि पई एही राशि व्यक्ति विशेष माने सर्वदा टेंशन रे रही थांती, जेउथि पई बहुत गुड़िए लोक चाहती कि एमानकर उपरे बहुत गुड़िए कार्यभार देबा पई एवं एमानक द्वारा किछि कार्य हासिल करिबा पई। सेथिपई एमाने सेमानकर कार्य को निज मुंड को नहीं अधिक टेंशन नियंती एवं अधिक चिंतारे रुहंती एवं सामना वालार लोकर मुहरे नाही करि पारंती नाही। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने जो लोक को चाहिए बहुत शीघ्र ऊपर को उठाई पारिबे एवं सबु क्षेत्र रे सफलता प्रदान करिवे एवं तांको जीवनर जहाँ भी आवश्यकता से सब पूरण करिबा पई सक्षम मध्य कराई देबे। एही मेष राशि व्यक्ति विशेष माने जो व्यक्ति को साहाय्य करिथांती से माने निज हृदय रु करिथांती एवं एमानकर साहाय्यर फल स्वरूप कौनसी जिनिस आशा करि नथांती। एही मेष राशि व्यक्ति विशेष माने सर्वदा गंभीर स्वभावर होइथांती। एमानकर मुहरे सर्वदा गंभीरता देखा देई थाए। एमाने ऊपर को हसिला परि लागुथिले मध्य तांको मन भितरे सर्वदा काम कोन करिवे बोली
ସେହି ସବୁ ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତନା ମନ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ଝିଅ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମେଷ ରାଶିର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଅ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନାକ ଅଗରେ ରାଗ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କାହାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ରାଗ ସମୟରେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି ବା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ବିତିବ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଏଭଳି ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମାନେ ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବୀ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ନ୍ତି ବା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ନରମ ଏବଂ କୋମଳ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗଭର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପରିବାର କଥା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବାପ ଘରର ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ଏମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ଯେତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରର କଥା ଭାବି ସର୍ବଦା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସବୁକୁ ଘୁରି ବୁଲାନ୍ତି। ଏମାନେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କଥା ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ସହିତ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଏମାନେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ସଫଳତା 30 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସଫଳତା ସର୍ବଦା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ହୋଇନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ଭରି ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯାହାର ଯେକୌଣସି ବି ଅଭିଳାଷ ଥିବ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନେ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହିସାବରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣାର ମଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି ପଚାରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ।
ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଊର୍ଜାବାନ ଗ୍ରହ, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସତ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେତେ ମିଛ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।